conducting this sports meet. Guest of honor, Commissioner of Police, Karimnagar District, Sri V.B. Kamal Hasan Reddy Garu, IPS. Welcome, sir. I request Sweta of Easy Fine Year to present the bouquet to our Commissioner of Police. I request Sweta of Easy Fine Year student to present the bouquet to our sir. Request Kirtan of CME Fine Year student to present the bouquet to our sir. Sir. Thank you, sir. Thank you. EI first year student to present the bouquet to our sir. Student to present the bouquet to our Srinivas sir. Thank you. Respected guest of today's evening, Sardar Ravinder Singh Garu, respected Regional Joint Director of Technical Education, Hyderabad, Narayan Reddy Garu, the physical directors, the principals of neighboring institutions, teams from 10 districts, erstwhile undivided 10 districts of Telangana state, and my dear students of GMRP Polytechnic. A very warm welcome to you all, and we are into the final leg of our 3-day intensive state meet, IPS GM. This is the first Telangana state level inter-polytechnic sports and games meet, which is being conducted by us for the first time in Telangana state. The small report is that, like, sir, 500 boys and 400 girls from 108 institutions, government polytechnics, have attended the meet, sir. And on the first day, 10th, our commissioner madam graced the occasion and inaugurated, sir. And the competitions went on very well. And because tomorrow being a public holiday and festival, all the teams which have participated have actually in fact left in the afternoon itself, and only the students who are to take the prizes are here, sir. And my warm welcome to you, sir, and I thank you very much, sir, for accepting our invitation at a very short notice. Only yesterday itself I made an appointment with CP sir and I got it. Thank you very much, sir, for being with us. And as per your suggestion, we are cutting short our program, and even our students are eager to receive their prizes and leave this place. With these few words, I once again welcome our guest, Sri V.B. Kamal Hasan Reddy Garu, to our institution, and I request sir to give his valuable message today on this day, a very auspicious day, being a youth day. I request sir to give his message. Thank you. State level inter-polytechnic games and sports meet. Dignitaries of the dais, Sri Dr. B. Rajagopal Garu, Principal Dr. B. R. Ambedkar Polytechnic College, Sri Narayan Reddy Garu, and other dignitaries who are on the dais, and all the students. On the occasion of National Youth Day, today it happens to be Swami Vivekananda's birth anniversary. On this occasion, my greetings to all of you. And all of you are in a hurry, it seems. Holiday mood. I wish all of you very happy Sankranti also. Then I don't want to take much time. All of you are eager to take your prizes, respective native places. I don't want to waste your time. My only advice,
on the occasion of this National Youth Day, please remember the words of Swami Vivekananda. Arise, awake, stop not, till the goal is reached. These are the golden words of Swami Vivekananda. These words inspired lakhs of people around the world. Keep these words in your mind. Nothing stops you from achieving success. There are several inspiring quotations in that book. One is one sentence which inspires me and several other people is they relax the norm and they are encouraging people to go for two child. Whereas our country, despite our population growth, every year we are producing one Australia. That means every year we are producing one Australia. Despite that, we have got several opportunities throughout the world. Our youth is our power. Our youth is our energy. You are the future of India. You are the only source of inspiration for the country, for the nation. The one thing I would like to advise, several of you might have come from rural background. You might have experienced some problems initially, but with dedicated efforts, with hard work, sheer hard work and sincerity, you can surpass your counterparts, your classmates, those who hail from urban areas, rural students from the rural background. They tend to work very hard. They can have that adaptability because farmers in the village, people living in the village, they are exposed to several risks. Either it may be drought, or it may be heavy rains, failure of crop, or several other issues. They have got maximum adaptability when compared to urban areas to the occasion, and they can compete with the world, compete with other students, compete with the world, and they can come up well in their life. Recently, after taking charge as Commissioner of Police, Karimnagar district, recently some engineering students, some degree college students, they are involved in crime. Please maintain discipline. This is my advice. Please be aware from the persons who are mischievous, playing cards, drinking, smoking, and this crime. Please be away from all these distractions. Keep a goal for yourself. Make untiring efforts and try to achieve your goal. As I said earlier, if you want to achieve something in your life, if you have a goal in your life, the entire universe supports you, and you tend to achieve the goal. You must achieve the goal. That is the only thing that should be in your mind. And as Dr. Abdul Kalam used to tell the youth of the nation, your dream shall be like this. Your dream shall not make you sleep. That is the inspiring speech given by Dr. Abdul Kalam. And with these few words, I wish you all the best. And I thank Dr. Rajagopal Garu for inviting me to participate in this function. And once again, I wish you all the best in your life. Thank you. Now I would like to invite our President of Technical Student Federation, Maker Akshay Kumar Garu, to present the bouquet to our Chief Guest. Thank you. Thank you so much. అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మన కరీంగా నేను ఒక 2 మాటలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. మొదటగా అందరికీ కూడా నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అమ్మాయిలు అయినా కూడా వాళ్ళు వాలంటీర్స్ గా పనిచేసి ఉంటారు. వారందరికీ సాంకేతిక విద్యాశాఖ అలాగనే మీ అందరికీ తెలుసు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయినే ఈ
కరీంనగర్లో జరగడానికి మనకు అన్ని వేళల సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి మన కమిషనర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీమతి వాణి ప్రసాద్ మేడం గారికి, అలాగనే విద్యార్థి సంఘం నాయకులు తరచుగా నాతోటి ఎన్నోసార్లు అంటారు, సార్ మా పిల్లలకు మీరు రాష్ట్ర స్థాయి స్టేట్ లెవెల్ మీట్ కండక్ట్ చేయాలి, దానివల్ల వాళ్ళకు భవిష్యత్తులో ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉంటాయి, కాబట్టి మీరు కంపల్సరిగా ఈ క్రీడలు నిర్వహించాలి అని కోరినటువంటి ఆ విద్యార్థి సంఘం నాయకులైనటువంటి అక్షయ్ కుమార్ మరియు ఇతరులకు వారందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ 3 రోజులు కూడా ఎలాంటి చిన్న అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అందరూ ఎంతో క్రమశిక్షణతో చాలా చక్కగా ఈ పోటీలు నిర్వహించడం చాలా విశేషం. గతంలో ఎప్పుడో 2007-8లో నేను వరంగల్ కళాశాలలో ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేసినప్పుడు క్రీడలు నిర్వహించారు. తర్వాత మళ్ళీ 2016-17 సంవత్సరాలునే క్రీడలు నిర్వహించుకోవడం అనేది ఇది చాలా అభినందనీయము. దాన్ని ఎన్నుకున్నటువంటి కృషిని మీరందరూ గుర్తించాలి. సో ఇది ఇంతటితో ఆగదు. నా మనసులో ఇంకొక ఆలోచన ఉన్నది, నేను పెద్దలతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ పాలిటెక్నిక్ లెవెల్లో రాష్ట్ర స్థాయి కాదు, నేషనల్ లెవెల్ కూడా క్రీడలు నిర్వహించాలి అనేటువంటి మంచి ఆలోచన వచ్చింది. దాన్ని కూడా నేను కార్యరూపం దాచడానికి మన పెద్దవారితో డిస్కస్ చేసి మంచి అవకాశాన్ని కల్పించాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మీరందరూ కనుక కోరినటువంటి నేను దాన్ని కంపల్సరిగా నేను నా సహాయశక్తిగా కృషి చేస్తాను. కాకపోతే ఒకటి, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా చాలా డిసిప్లైన్గా చాలా క్రమశిక్షణతో మనం ఈ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏర్పాట్లలో ఏమైనా చిన్న లోటుపాట్లు ఉన్నా కూడా వాటన్నింటినీ కూడా మీరు భరించి ఆ 3 రోజుల పండుగను చాలా చక్కగా నిర్వహించుకొని అందరికీ శుభంగా ఉండాలని, మీరందరూ కూడా క్షేమంగా మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలని, మీ కళాశాలలో మీ మిత్రులందరికీ కూడా ఈ బహుమతులు చూపించి మీ కళాశాలలో మీ యొక్క కళాశాలను ఈ రాష్ట్రంలో ఒక నంబర్ 1గా తెచ్చే విధంగా చూపిస్తారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే బాగా ఇప్పటికీ ప్రారంభించమైంది, మీరందరూ ఎంతో ఈగర్గా ఉన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir. Now I request Senior Shri P.D. Ravi Garu to continue the prize distribution program. Now I request our guest, Sri V.P. Kamal Hassan Reddy Garu, IPS, Commissioner of Police, Karimnagar, to give the championships. Overall, now I request sir, kindly give the mementos for the champions. Overall games championship goes to Government Polytechnic Station Kanpur. First time Telangana State Polytechnic Physical Director and ఇక్కడ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ ని చూసినటువంటి ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ డే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ నుండి మొదలుపెట్టి స్టేట్ లెవెల్ వరకు కంప్లీట్ చేస్తూ మన కాలేజ్కి యాక్చువల్లీ చాలా కమిట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే మార్నింగ్ 6 o'clock కాలేజ్కి వెళ్ళి గేమ్స్ పిల్లలు ఎవరైతే ఆడుతున్నారో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈవినింగ్ 6:37 వరకు కూడా సో ఆ కమిట్మెంట్ ఇక్కడ రిజల్ట్ చూపెడుతుంది. సో ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ చేసింది అనుకో. Congratulations to Station Kanpur Polytechnic and its P.D. Ravi sir. Sardar Ravinder Singh Garu onto the dais and occupy the chair. Okay, presented by Pratyusha C.M.A. Tony. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you.
scored 15 points. Volleyball winner, girls separate and boys separate. And all the events we have conducted in Karimnagar Club and Revenue Club. I once again congrats Government Polytechnic of Women for championship games. Overall athletics team champion. Overall athletics team champion. Boys, first place, I love them first place, triple them first place, and 200 meters second place. The second total 18 points. First place, long jump first place. Best. Thank you, sir. ఎంత చాలా తక్కువ కనబడుతుంది కరీంనగర్. అందరికి కూడా నూతన సంవత్సరం మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, వేదిక ముందు కూర్చున్న అధ్యాపక బృందానికి, విద్యార్థులకు, పాత్రికా మిత్రులకు అందరికి కూడా పేరు పేరున తెలంగాణ వందనాలు. మీ రాజగోపాల్ సార్ గారు, మేయర్ గారు మీరు తప్పనిసరి రావాలి. వచ్చి 2 నిమిషాలు పిల్లలతోటి మాట్లాడి వాళ్ళతోటి షేర్ చేసుకోండి అని చెప్తే తప్పనిసరిగా వస్తా సార్, గ్యారంటీ. కానీ కొద్దిగా లేట్ వచ్చిన కానీ రావడం అయితే వచ్చా. ముఖ్యంగా 10th పాస్ అయితేనే పాలిటెక్నిక్ పోవాలి, అంతేనా? కానీ 10th ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ప్రపంచంలో రికార్డు సృష్టించిన వాళ్ళు. టెండూల్కర్ 10వ తరగతి ఫెయిల్ అయ్యాడు తెలుసా? కానీ 10వ తరగతి పుస్తకంలో టెండూల్కర్ పాఠం ఉంది. మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఆటలలో మహారాష్ట్రను, భారతదేశాన్ని చాలా గొప్ప స్థాయికి
తీసుకుపోయిన తెండూల్కర్ 10వ తరగతి ఫెయిల్ అయింది, కానీ 10వ తరగతి చదివే పుస్తకాలలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈయన పాఠం పెట్టింది. ఆ పాఠంలో ఈయన 10th ఫెయిల్ అవుతుంది. అంటే 10th పాస్ పాలిటెక్నిక్తో పాటు ఆటలలో రానివ్వడం కూడా ఒక గొప్పతనం. ఈరోజు 3 మహిళలు ఒలింపిక్స్లో మెడల్ తీసుకొచ్చింది. ఎంత సంపాదించారంటే మళ్ళీ చనిపోయేంతసేపు ఆ బ్యాంక్ వేసుకొని బతకచ్చు. ఈ డాక్టర్ సంపాదించాడు, ఈ ఇంజనీర్ సంపాదించాడు, ఇంకెవ్వరు కూడా సంపాదించినంత ఆర్థికంగా బలంగా అయినారు. ఎందుకు? కేవలం ఆటలతో. పేరెంట్స్ నా రిక్వెస్ట్, పిల్లలు ఎప్పటికీ రాకి పుస్తకాలలో 100 వచ్చినాయా, 199 వచ్చినాయా అని అడుగు తప్ప ఇలా ఆట ఆడవా? అత్తనే ఆ మార్కులు పట్టుకెళ్తారు, అరే 99 ఒక మార్కు తక్కువ వచ్చింది అంటారు. కానీ ఎన్నడన్నా ఇలా ఏమంటున్నాం అది అస్సలు లేదు. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ పేరెంట్స్ కూడా ఎంత శ్రద్ధనైతే చదువులపై చూపిస్తుండ్రు, బలంగా ఉంటారు. ఆ కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని పిల్లలు ఆ వాట్సాప్లు ఫేస్బుక్లు చూసుకుంటూ 25-30 కిలోలు ఉన్నాడు, 75-90 కిలోలు కట్టాడు. ఏం పని లేదా? శ్రమ లేదా? శరీరంలో చెమట రాదా? ఉంటే ఫ్యాన్ కింద కూర్చోడు, కంప్యూటర్ ఆన్ చేసుకోడు. ఎక్కడ తిన్నారు కానీ ఏం చేయాలి? ఆ బర్గర్లు అవన్నీ అక్కడికే చెడి కావు, ఏం చేసేది కావు. శరీరాన్ని పాడు చేసేది. కొద్దిగా శరీరక శ్రమ కూడా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చేయాలి. పడితే వాడిని ఆడ చేస్తారు, దెబ్బ నొప్పి కూడా తెలవాలి. మరీ మనం పిల్లలను బాయిలర్ కోడి లెక్క పెంచదు, కంట్రీ కోడి లెక్క పెంచాలి. ఇది అవసరం. మీకు ఒక విషయం చెప్తా, ఇంటర్ కదా మంచిగా ఓపుతుందా? నేను డిగ్రీ పాస్ అయినాక మా మొసలికి మా క్లాస్మేట్ ఎల్ఎల్బి చదవాలన్న కోరిక. ఎల్ఎల్బి చదవాలంటే మరి ఈ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క యూనివర్సిటీ 2 ఉండే. మా తెలంగాణకి ఏంటంటే ఒకటి ఉస్మానియా, ఒకటి కాకినాడ. మొత్తం కలిపితే 44 సీట్లు లాగా. ఇక ఎఫ్సీ కోటాలో సీట్ రాలేదు. పోయి 4 నెలలు చేయలేదు. 4 నెలలు చదవాలంటే 5,000 రూపాయలు ఫీజు. మా అమ్మ అడిగిన ఒక 5,000 ఇవ్వాలన్న. 500 ఇస్తే ఇస్తారేమో, చదవకపోరాను. సరే మంచిగా 500 తీయని 500 తీసుకొని 300 రూపాయలకి టికెట్, రావడం 100 రూపాయలు. 500 తోటి నేను 4 నెలల్లో ఎల్ఎల్బి అడ్మిషన్ తీసుకున్నా. తీసుకున్నాక ఏమైందంటే అడ్మిషన్ తీసుకున్నా ఇక ఫీజు ఇక ఒక 10 రోజులు కడతా సార్ అనే వరకు ఆల్ ఇండియా యూనివర్సిటీస్ సెలక్షన్ ఛాన్స్ అయిపోయింది. నాకు తెలిసి ఎట్లా ఫస్ట్ అయినా ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయినా నేను పైసలు ఎట్లా పైసలు చెప్తున్నా సపోర్ట్గా నేను పైసలు ఎట్లా సంపాదించిన అంటే యూనివర్సిటీ ట్రాక్ 400 ట్రాక్లో ఫస్ట్ వచ్చిన సెలక్షన్ ఫర్ అలహాబాద్ పోయినాం. అలహాబాద్కి వస్తేనే నేను కాలేజీలో ఎంటర్ అయితే నా పేరు పెద్ద రాసిన ప్రిన్సిపాల్ సర్దార్ రవీందర్ సింగ్ వెల్కమ్. నాకు మస్తు ఆలోచించింది. మంచిగా 2,000 రూపాయలు నోటు పెట్టి ఉంచుకోవాలి. ఇక నేనే చేసిన 5,000 మోక దొరికింది. సార్ ఈ 2,000 జైలు పెట్టుకున్నా సార్, నా ఫీజు మాఫ్ చేయాలి. ఆయన 5,000 రూపాయలు మాఫ్. ఇది ఒక్క సంవత్సరం గడిచిపోయింది. ఇక మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం పెట్టాలి కదా. ఇట్లా 4 ఆల్ ఇండియా యూనివర్సిటీ సార్ 4 ఆడితే 8,000 రూపాయలు సంపాదించిన, 15,000 మాఫ్ చేసుకున్నా, 20,000 పట్టా పట్టుకున్నా. కరీంనగర్ ఒక్క రూపాయి ఖర్చు కాకుండా జేబులో పైసలు పెట్టుకొని లా చేతులు పట్టుకొని వచ్చారు. కేవలం స్పోర్ట్స్.
ఏమి ఇస్తుంది స్పోర్ట్స్ అంటే ఇక నాకు ఇచ్చింది, ఏమి ఇస్తుంది పైసలు అంటే ఇక నాకు ఇచ్చింది. కాబట్టి దయచేసి నేను కూడా ఏమంటున్నా అంటే మీరందరూ స్పోర్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. కేవలం విద్యార్థులకు నిజంగా కూడా స్పోర్ట్స్ ఉన్నోళ్ళు చాలా యాక్టివ్ ఉంటారు, తెలివి కూడా బాగా యాక్టివ్ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలనేది ఆ స్పాట్ నిర్ణయం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యాక్టివ్నెస్ బాడీలో వస్తుంది. మీరు చూడండి యాక్టివ్నెస్ బాగుంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులకు నేను అధ్యాపకులకు ఏమంటా అంటే స్పోర్ట్స్లో కూడా అంతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. గురువులు చెప్పింది నేర్చుకోవాలి. గురువులు మీకు తెలుసు స్పోర్ట్స్లో గురువుకి ఏమో అడుగుతారు, ద్రోణాచార్య. శిష్యునికి ఏమిస్తారు, అర్జున. మరి గురు శిష్యుల బంధంలో ఇంకొకటి చెప్తాను ఏంట్రా. ఒకసారి ద్రోణాచార్యుడు అర్జునుడు ఇద్దరు కలిసి అడిగిన పోతారు వేటకు. పోతే భయంకరమైన మృగం దాడి చేస్తుంది. అప్పుడు ద్రోణాచార్య అంటాడు, అర్జున సంహరించు అంటాడు. ఇక మన అర్జునుడు ఏసీలో పుట్టినాడు కదా, వెంటనే ఏం చేస్తాడంటే బాణాన్ని తీస్తాడు. ఆ కొట్టే లోపలే ఇంకో బాణం వస్తుంది, కథ ఆ మృగం చచ్చిపోతుంది. అవు ప్రశాంత్ అర్జునుడు నేను పెట్టలేదు కొట్టలేదు, వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్ళి బాగా వచ్చింది. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే సింహం ఎదురైతుంది ఆ పైకి దాడి చేసేందుకు. వెంటనే కొట్టు అంటేనే ఈ కొట్టే లోపల ఇంకో బాణం వస్తుంది, ఇంకో కొట్టేస్తారు. అప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు అర్జునుడు పరిశాంత్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఈ బాణాలు, అసలు మమ్మల్ని రక్షించేందుకు వస్తున్నాయి, మేము చంపాలి కదా. అంతలోనే ఏకలవ్యుడు ముందుకు వచ్చేస్తాడు. మరి ఏకలవ్యుడు అర్జునికి కళ్ళవడతలు పెరిగాయి, నాకంటే ఒక గొప్ప ఉనితులు తయారవుతున్నాడు. ఎట్లుంటుందంటే మీరు వాడలో కూడా చూస్తారు, ఆ వాడ కుక్క కనుక వేరే వాడకపోతే అన్ని కుక్కలు ఒక్కటే ఆ కుక్కనే ఉంటాయి. మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే వేరే వచ్చి దానికి చేయద్దా. కాబట్టి ఏకలవ్యుడి మీద కోపం వస్తుంది, ఆయన ముఖం అంతా కదగడలేకపోతే అర్జునుడి. అప్పుడు ద్రోణాచార్య తీస్తే ద్రోణాచార్య అర్థమైపోతుంది, ఎందుకంటే అబ్బా ఏకలవ్యుడు ఈయనకంటే పెద్దగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈయనను నారా చేయద్దు అర్జునుడు. ఎక్కడ నేర్చుకున్నామని అడుగుతారు ఇంత విద్య. సార్ మీ ఫోటో పెట్టి నేర్చుకున్నా అంటారు, గురుదక్షిణ ఇవ్వా అంటారు. అప్పుడు ఏం ఇస్తారు, మీ ఈయన కావాలి ఫోటో వేయాలంటే తీసి గురువుకి చెప్తారు. ఎందుకంటే గురువు అడిగింది కదా ఇవ్వాలి. కానీ ఆ గురువు ఎంత గొప్పడంటే ఏకలవ్యుడు వేసిన బాణాలన్నీ కూడా ఎడమచొత్తులు. ఆ విద్య నాశనం కావద్దు, సర్వనాశనం కావద్దని ద్రోణాచార్యుడు పులిగలు అడుగుతాడు. అర్జునుడు దాంట్లో శాస్త్ర, ఈయన జీవితం శాస్త్ర. గురువు శిష్యుని నేర్పించే తత్వం కలడు, నేర్పించిన విద్యను ప్రదర్శించబట్టు, కానీ దాన్ని ముగింపజేయడు. కాబట్టి అర్జునుడికి ఏమి ఇచ్చిండ్రు, ఒక బిరుదు ఇచ్చింది. ద్రోణాచార్యుడికి గురువులది, ఈయనకేమో అర్జున వాడు ఇచ్చింది. కానీ నేను ఒక విషయం చెప్తాను, ఈ సమాజంలో బతకాలంటే మనం అందరం కర్ణుడు ఎక్కడ కావాలి. కర్ణుడు తెలుసుగా, ఎక్కడ పుట్టిండు, ఇంటికి పుట్టిండు, నీళ్ళలో పెరిగిండు. మహాభారతం తెలుసా, ఇంటికి పుట్టిన నీళ్ళు వదిలేసిండు, ఎక్కడో పుట్టిండు, ఎక్కడో పెరిగిండు, ఎక్కడో అయిండు. ఏమన్నా అర్జునుడు పుడితేనే వేసిరు, నలుగురు దాసీలు పడి ఎటు పోయినా ఆయన కోరుకుడు కాపాడుతూ మళ్ళీ తీసుకొచ్చుడు, నేర్పుడు, విలువ నేర్పించుడు, అర్జునుడు ఇచ్చేప్పుడు బాగా నేర్పించారు. ఇటు కర్ణుడు కూడా గంతే నేర్చుకున్నాడు, అర్జునుడు కూడా గంతే నేర్చుకున్నాడు. కర్ణుడు కర్మతా ఫలవంతుడు, అర్జునుడు జన్మతా ఫలవంతుడు. కానీ సమాజానికి కావాల్సింది జన్మతా ఫలవంతం కాదు, కర్మతా ఫలవంతం కాదు. మనం కష్టపడాలి, మనం కష్టపడాలి. మనం కష్టపడితే తప్పనిసరిగా ఏదైతే మన గోల్ ఉందో దాన్ని అచీవ్ చేస్తాం, దాన్ని సాధిస్తాం. ఇది మనకు కావాలి, ఇది మనకు అవసరం. కానీ ఏదో మట్టిగా ఆడుకుంటూ పోతున్నాం అనేది కాదు. సమ్ ఏం ఇస్ దేర్. నేను అనుకున్న నా జీవితంలో మా ఎస్ఆర్ఎం కాలేజ్ ప్రెసిడెంట్ కావాలనుకున్నా ఆయన. నేను అనుకున్న జీవితంలో లాగా అడ్వకేట్గా కావాలి, ఒకవేళ చేయాలి బ్రహ్మాండంగా అనుకున్న ఆయన చేసిన. నేను అనుకున్న మేయర్ కావాలి ఆయన.
ఇది చిన్నప్పటికెళ్ళే ఒక ఆలోచన, ఒక గోల్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మనం పైకి వస్తాం. నిజంగా కూడా సమాజం చాలా గొప్పది. మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ను, మీరన్నీ చేసే విషయాలను గమనిస్తుంటుంది. కానీ సమాజానికి లోబడి మనం అన్ని పనులు చేయాలి. ఎప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈరోజు మంచిగా చాలా బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాలిటెక్నిక్ క్రీడా ఉత్సవం ఇక్కడ జరుగుతుంది. కరీంనగర్ రాబోయే రోజుల్లో స్మార్ట్ సిటీ అవుతుంది. తప్పనిసరిగా ఈ నగరానికి ఒక రికగ్నేషన్ వస్తుంది. కరీంనగర్ నగరం తప్పనిసరిగా స్మార్ట్ సిటీలో యాడ్ అవుతుంది. ఆ స్థాయిలో ఈరోజు పనిచేస్తుంది. కానీ స్పోర్ట్స్ కూడా ఎక్కువ విలువ ఇవ్వాలి. పేరెంట్స్, టీచర్స్ ఎప్పటికి కూడా మనం రోజు చూసేదే చేసేదే అదే చదువు, కొత్త పుస్తకం వచ్చేది లేదు, పాత చదువు పోయేది లేదు. కానీ ఆటలలో మాత్రం ఒక కొత్తతనం రావాలి. దయచేసి పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ నా రిక్వెస్ట్, ఎప్పుడైతే విద్యార్థులను స్పోర్ట్స్ దిక్కు మలిపిస్తామో ఆ పాఠశాలకు, ఆ కళాశాలకు 100% రిజల్ట్ ఉంటుంది. 100%. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఎక్కడైతే స్పోర్ట్స్ బాగుంటాయో అక్కడ తప్పనిసరిగా ఫలితాలు కూడా గట్టిగా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ మంది తెలుగు కంప్యూటర్లు ఫెయిల్ అయిపోతుంది. చాలా తక్కువ మంది 10th ఫెయిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్లో కూడా గంతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. తప్పనిసరిగా ఒలింపిక్స్కు 3 మహిళలు 3 మెడల్ తీసుకొచ్చింది. మొగలు ఒక్కడే తీసుకురాలి. నిజంగా ఎందుకు మా ఆడవాళ్ళకి మెడల్స్ వచ్చాయి తెలుసా మీకు? చెప్పాలండి. మహిళలు చాలా ఓపికవుతున్నారు. ఓపిక అంటే ఏంటి? ఓపిక ఎంత ఓపిక ఇవ్వాలా? ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఉంటారు. భర్తకు భార్య పైన అనుమానం వస్తుంది. ఏం అనుమానం వస్తుంది తెలుసా? నా పిల్లానికి చూడండి. చూడండి తెలుసు కదా, తెలంగాణ భాషలో చూడంటే మాటలు చూడంలో చూడండి అంతేనా సార్? కరెక్టా సార్? శివుడు అంటారు. అప్పుడు ఏమిటంటే పాపం భర్త భార్యను స్కూటర్ ఎక్కించుకొని దవాఖానకి తీసుకుపోయి అన్ని టెస్టులు చేపిస్తారు. ఎన్ని టెస్టులు అన్ని టెస్ట్ చేపిస్తే ఆ డాక్టర్ అన్ని టెస్ట్ అయినాక ఒక 2000 మందులు రాస్తారు. సరే ఈ 2000 మందులు మీ భార్య రోజు వేయండి, అది మంచిగా పోతుంది గ్యారంటీగా, నేను మాట ఇస్తున్నా సార్ డాక్టర్ అంటారు. ఇప్పుడు భర్తకు ఆతులతో ఆవేదన నా భార్య మంచిగా మాట వినబడాలి. సరే అని రోజు పొద్దునేసో గోలిస్తారు, వేసుకు మర్చిపోతారు. మరి సాయంత్రం బయటికి రాత్రి మళ్ళీ గోలిస్తారు. ఇట్లా 30 రోజులు గోలిస్తారు. అనుకుంటాడు నా భార్య చూడు పోయింది, ఇక పరీక్ష పెట్టాలని. ఒక 20 అడుగులకి వెళ్తారు. వాళ్ళ భార్య పేరు కమలా అంటే, కమలా ఏం చెప్తున్నావు అని ఏం సమాధానం రాదు. కోపానికి వస్తారు. మొగోడు అహంకార పూర్తుడు కదా, మొగలు అంటే ఇంక కొంచెం ముందు పోతారు. మళ్ళీ చెప్తారు కమలా ఏం చెప్తున్నారు, ఏం రాదు. మూడోసారి ఇంకా దగ్గర పోతారు. కమలా ఏం చెప్తున్నారు, ఏం కాదు. ఇక 4 సార్లు కొడతారు. కమలా ఏం చెప్తున్నావు అంటే, మీరు 4 సార్లు అడిగారు కమలా ఏం చెప్తున్నావు, 4 సార్లు నేను వంకాయలు కొడుతున్నా అని చెప్పినా కదా సార్. బాబా తల్లి కాదు వీరికి. భర్త శివుడని తెలిసి ఎక్కడ బాధపడి ఏ అఘాయిత్యం చేసుకొని చచ్చిపోతున్నాడని భార్య గుండెలు దాచిపెట్టుకునేది. గుండెలు దాచిపెట్టుకునేది భర్త చచ్చిపోతుంది. రాజకీయాలు చెప్పే చూడడం అంటే ఏ గోలితే ఆ గోలి ఉంటుంది, ఏ గోలితే ఆ గోలి మిగులుతుంది, ఏ దాఖలు పోతే ఆ దాఖలు తీసుకోవాలి. ఇంత ఓపిక తల్లికి, అంత ఓపిక మా అక్క చెల్లెలు. అందుకే 3 మహిళలకు మెడల్స్ వచ్చినాయి. 3 మహిళలకు మెడల్స్ వచ్చినాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్న మీరు కూడా ఎవరైనా ఒలింపిక్స్కి పోవాలి. ఒక తప్పనిసరిగా మీరందరూ దాంట్లో కొన్ని సెలెక్ట్ అయితే నిజంగా ఈ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలకు, పాలిటెక్నిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కు, ప్లస్ తెలంగాణకు సేవ చేసిన భారతదేశానికి పేరు తీసుకొచ్చిన అవుతాం. కాబట్టి మీరు కూడా ఆ స్థాయిలో తప్పనిసరిగా కష్టపడాలని కోరుతూ అవకాశాన్ని కల్పించిన రాజగోపాల్ సార్ గారికి, వారి మిత్ర బృందానికి, కళాశాల బృందానికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నా. జై హింద్, జై తెలంగాణ. ఓకే, అందరికీ నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు మాట్లాడుతుంటే మాకు టైం తెలియట్లేదు సార్. మీ యొక్క మాటలతో మాకు క్లాప్స్, నవ్వులు. సో తెలంగాణ అహంకారం ప్రోగ్రాంలో కూడా మేము చాలా ఎంజాయ్ చేశాం సార్.
ఈరోజు కూడా వాలిటరీ కౌన్సిల్లో కూడా మీ యొక్క ప్రజెన్స్ మాకు కళ వచ్చేసింది పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ మా మీట్ సక్సెస్ఫుల్ కావడానికి 100% కోఆపరేట్ చేసిన మా మేయర్ రవీందర్ సింగ్ గారికి ఒక చిన్న సన్మానం. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్ టు ప్రెజెంట్ స్మాల్ మొమెంటో ఆన్ మై బిహాఫ్. మనకి వాటర్ ట్యాంకర్ చూస్తున్నారు కదా నెల రోజుల నుంచి ఆ గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ కావడానికి, అవన్నీ కూడా సార్ ద్వారా వన్స్. సేవలు అందించారు, దినము రాత్రి అందించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు ట్రైనింగ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా చూస్ అయింది. మీరు మంచి కాబోయే భవిష్యత్తులో మంచి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ కావాలని ఆశిస్తూ మీరు మా థ్యాంక్ యూ. స్టాఫ్ కూడా మంచిగా నేను టీడీ శ్రీనివాస్ గారు ఇంకా టీమ్ అంజలి నాగిరెడ్డి గారితో కూర్చోండి. ఇన్ఛార్జ్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ లెక్చర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ విషయాల గురించి తెలుసుకొని నెట్ లో సర్చ్ చేసి ఈ యొక్క ప్లాన్ 1 month లో ఈ బ్యూటిఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ జస్ట్ లైక్ స్టేడియం ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకొచ్చినందుకు ఎంతో కృషి ఉంది శ్రీనివాస్ గారిది. భూముల ప్లస్ ఆ టోర్నమెంట్ సందర్భంగా ఒక మొమెంటో సపరేట్ గా కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది మీ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో పెట్టాలి. ఇండివిజువల్ ప్రైజెస్ మీ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ. రావాలి సార్, పీడీ గారు కూడా రావాలి, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ గారు కూడా రావాలి, ఇన్ఛార్జ్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్. ఈ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మీ పిల్లలు రన్నర్స్ అప్ రావడము జరుగుతాను. సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్. సార్ ఇక్కడ
Thank you.